السلام علیکم فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں پاکستان کی طرف سے سری لنکا کو ایئر کرافٹ کی ڈیلیوری کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ترکیہ کی جرمنی کو ہیلی کاپٹرز اور امریکہ کو ڈرونز کی آفر سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے سری لنکن ایئر فورس کو جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک FT-7P فائٹر ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اب سے چند ہفتے پہلے سری لنکن ایئر فورس کو ایک F-7P فائٹر ایئر کرافٹ کا ڈیول سیٹ طیارہ پرووائڈ کرنے کی حامی بھری گئی تھی، اور اب لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کی جانب سے سری لنکن ایئر فورس کے ساتھ فرینڈشپ اور الائنس کے سمبل کے طور پر ایک FT-7P فائٹر ایئر کرافٹ سری لنکن ایئر فورس کو باقاعدہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے GM نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ T-129 اٹک گن شپ ہیلی کاپٹر جرمنی کو فروخت کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ T-129 اپنی کلاس کا بیسٹ ہیلی کاپٹر ہے، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمپنی کے تیار کردہ اکسونگا ڈرون بھی اس سے پہلے US کو آفر کروایا جا چکا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات شیئر کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ کمپنی کی جانب سے امریکہ کو کہا گیا کہ اگر آپ بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہیں تو اس مقصد کے لیے اکسونگا ڈرون آپ کے لیے ایک آئیڈیل پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 2 دن تک مسلسل فضا میں رہ کر نان سٹاپ سرویلنس کنڈکٹ کرتے ہوئے بارڈر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک کارآمد ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے پیر کے روز انکشاف کیا ہے کہ ایران نے اپنی فضائیہ کے لیے روسی ساختہ سخوئی Su-35 لڑاکا طیارے خرید لیے ہیں۔ فرینڈز، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران کی جانب سے آفیشیل سطح پر ان طیاروں کی ایکوزیشن کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر علی شادمانی کے حوالے سے یہ خبر سرکاری نیوز ایجنسی اسٹوڈنٹ نیوز نیٹ ورک نے رپورٹ کی ہے، جسے رائٹرز کے علاوہ روس کی تاس نیوز ایجنسی نے بھی باقاعدہ کوٹ کیا ہے۔ تاہم رپورٹ میں ان خریدے گئے روسی طیاروں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فرینڈز، اس سے پہلے گزشتہ برس 29 نومبر کو یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ایران کی جانب سے روس سے آرڈر کیے گئے ٹوٹل 25 Su-35E لڑاکا طیاروں میں سے ابتدائی 2 ایئر کرافٹ ایران کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے ان رشین ساختہ لڑاکا طیاروں کا انتخاب بنیادی طور پر ایجنگ F-14 ٹام کیٹ طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ ایران نیئر فیوچر میں بھی اپنی ایئر فورس اور آرم فورسز کو اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے مزید ملٹری ہارڈ ویئر بھی ایکوائر کر سکتا ہے۔ فرینڈز، نیٹو کی سپورٹ اینڈ پروکیئرمنٹ ایجنسی یعنی NSPA نے ترک ایئر فورس کے لیے 40 یورو فائٹر ٹائفون سے متعلق اسپیئر پارٹس کے لیے ریکویسٹ فار پرپوزل جاری کیا ہے۔ NSPA کی جانب سے جاری کردہ اس ٹینڈر کے مطابق 4 مینوفیکچررز کو اسپیئر پارٹ سے متعلق پرپوزل سبمٹ کروانے کا کہا گیا ہے، اور اس کے لیے 14 فروری 2025 کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ ترک ایئر فورس کے لیے 40 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن کا مرحلہ صحیح رفتار میں پروگریس کر رہا ہے۔ ترک ایئر فورس نے ٹوٹل 40 یورو فائٹر ٹائفون اپنے فلیٹ کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے اب سے کچھ عرصہ پہلے ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ NSPA کی جانب سے جاری کردہ اس ڈاکومنٹ کے مطابق 4 ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ٹوٹل 250 سیپریٹ آئٹم سے متعلق ریکویسٹ فار پرپوزل جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں یورو فائٹر ٹائفون کے اینڈ یوزر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرینچ کمپنی کی جانب سے گزشتہ روز UAE کی جانب سے آرڈر کیے جانے والے 80 رفال فائٹر جیٹس کے سلسلے میں پہلے طیارے کی باقاعدہ رونمائی کر دی گئی ہے۔ UAE کے ڈیفنس اور سینئر آفیشلز نے ایک تقریب کے دوران پہلے ٹوئن سیٹ رفال فائٹر جیٹ کو اس موقع پر ایک پریزنٹیشن کے دوران دیکھا گیا۔ خیال رہے کہ UAE کی جانب سے فرانس سے رفال کے F-4 اسٹینڈرڈ کے 80 طیارے آرڈر کیے گئے تھے، جس کی اس وقت مالیت 17 ارب یوروز یا پھر 19 ارب ڈالرز بتائی گئی تھی۔ UAE نے فرانس کے ساتھ رفال فائٹر جیٹ سے متعلق کسی بھی ملک کے ساتھ یہ سب سے بڑا کانٹریکٹ تھا
जिसे दिसंबर 2021 में बाकायदा साइन किया गया। रफाल के F4 स्टैंडर्ड में गुज़श्ता वेरिएंट से कई तरह की इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसमें डाटा प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड सेल्फ सफिशिएंट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम में अपग्रेड्स के अलावा नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के लिए रफाल के कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इन्हेंसमेंट्स काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा F4 स्टैंडर्ड पर गुज़श्ता वेरिएंट की निस्बत ज़्यादा एडवांस रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंच कंपनी की जानिब से UAE को रफाल फाइटर जेट्स की डिलीवरीज का आगाज़ 2027 में शुरू होगा और ये डिलीवरीज 2029 में मुकम्मल होंगी। फ्रेंड्स, फिलीपींस की नेवी ने मकामी डिफेंस कंपनी को $88 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी की जानिब से फिलीपींस की नेवी को वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्रिसीशन स्ट्राइक मिनीशन से मुतालिक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। फिलीपीन बेस्ड थंडर डिफेंस को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। ताहम इस कंपनी के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि ये पाकिस्तान के अलावा तुर्किया और सदर्न यूरोप के साथ साथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ ब्रांड्स के वेपन्स को प्रमोट करती है। थंडर डिफेंस के बारे में इतलात हैं कि वो पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम्स की फिलीपींस में प्रमोशन का काम सरअंजाम देती है, जबकि पाकिस्तान और फिलीपींस के दरमियान मई 2022 में डिफेंस कोऑपरेशन से मुतालिक MOU भी साइन हुआ था। इधर पाकिस्तान की POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन तैयार करती है जो 60 मिलीमीटर और 81 मिलीमीटर के मार्टर राउंड्स को अहदाफ पर गिराने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन, जिसकी रेंज 8 किलोमीटर बताई जाती है, ये 4 से 5 घंटे तक लोइटर कर सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान के फिलीपींस में तैनात सफीर ने थंडर डिफेंस के ऑफिशियल्स के साथ गुज़श्ता बरस दिसंबर में भी मुलाकात की थी, जिसमें कंपनी के साथ पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्रीज के सिस्टम्स को फिलीपींस में फर्दर प्रमोट करने और एक्सपेंड करने के हवाले से बातचीत की गई थी। फिलीपींस की मेरीन कोर की जानिब से इन ड्रोन्स का इंतखाब बुनियादी तौर पर हालिया यूक्रेन जंग में इस किस्म के वेपन्स की इफेक्टिवनेस को देखते हुए किया गया है। फ्रेंड्स, तुर्किया के बारे में इतलात है कि वो सऊदी अरब के साथ $6 अरब की डिफेंस डील से मुतालिक कोशिशें कर रहा है। तुर्किया की $6 अरब की कोशिशों में सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स मुतवक्के हैं, जिसमें वारशिप्स की एक्विजिशन, मेन बैटल टैंक्स और मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में सऊदी अरब की कोलैबोरेशन काबिल ज़िक्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर डेवलपमेंट बहुत जल्द मुतवक्के है और मुमकिन तौर पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के नियर फ्यूचर में सऊदी अरब के दौरे के दौरान इस बारे में डील तय पा सकती है। सऊदी अरब, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर करार दिया जाता है, उसने 2023 में तुर्किया के साथ $3 अरब से जायद मालियत के ड्रोन्स की एक्विजिशन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसे तुर्किया की तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करार दिया जाता है। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक नई डील में आल्टे मेन बैटल टैंक से मुतालिक कोऑपरेशन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ रॉयल सऊदी नेवी के लिए वारशिप्स के साथ कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कोलैबोरेशन शामिल हो सकती है। तुर्किया के कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में पहले ही उसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हासिल हुई है, जिसमें UK की BAE सिस्टम्स इस प्रोजेक्ट पर तुर्किया के साथ काम कर रही है, जबकि हाल ही में आज़रबाईजान की इस प्रोग्राम में शमूलियत और पाकिस्तान की भी इस प्रोग्राम में पार्टनरशिप से मुतालिक रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। इधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी सऊदी हुकाम के साथ दीगर 2 तरफ़ा मामलात के अलावा इस डील पर बातचीत मुतवक्के है। ख्याल रहे कि तुर्किया की डिफेंस इंडस्ट्री ने गुज़श्ता बरस रिकॉर्ड 30% इंक्रीज के साथ $7.2 अरब की डिफेंस एक्सपोर्ट्स की थी। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने ऑफिशियली अपने MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ इसराइली साख्ता रैमपेज एयर टू सरफेस मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया है। इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ रैमपेज सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल की इंटीग्रेशन के बाद इंडियन नेवी के एयर एसेट्स को इनहैंस कॉम्बैट सलाहियत हासिल हुई है, जबकि रैमपेज मिसाइल को, जिसको इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और IMI ने तैयार किया है, इसकी रेंज 250 किलोमीटर बताई जाती है और ये सुपरसोनिक स्पीड से मुख्तलिफ नौइयत के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इसराइली साख्ता रैमपेज एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल को अब से कुछ अर्सा पहले इंडियन नेवी की जानिब से एक्वायर किया गया था, जबकि इसकी रशियन साख्ता MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेशन का काम इसराइली तावन से गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी था।
فرینڈز آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.